ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचर सारे कुचयुग शोभित मुक्ताहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी
नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम्
आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক। জ্ঞানন্তেহং সবিজ্ঞানম ইদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে। আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহ এই তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বলছি, যা জানলে ইহলোকে আর কিছুই জানার বাকি থাকে না। আমরা সপ্তম অধ্যায় শুরু করেছিলাম, সেখানে ভগবান বলছেন যে আমার প্রতি যিনি ভক্তিপরায়ণ, আমার প্রতি যার মন আসক্ত, যিনি আমার আমি একমাত্র যার আশ্রয়, সেই রকম ব্যক্তি যদি যোগ পদ্ধতি অবলম্বন করে, সে নিশ্চিতভাবে, নিঃসন্দেহে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবে। এবং যেভাবে সে আমাকে জানতে পারবে সেটা আমি তোমাদের এখানে বলবো। এই শ্লোকে ভগবান বলছেন, আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহ জ্ঞান বলবো, সম্পূর্ণরূপে বলবো, যেটা জানলে আর কোনো কিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না। এখন বিজ্ঞান সহ জ্ঞান, এখানে দুটো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। এই দুটো কি? এবং ভগবান বলছেন যেটা জানলে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবে, অর্থাৎ
আমাকে জানার জন্য আর কোনো কিছু বাকি থাকবে না। জ্ঞান এবং বিজ্ঞান শঙ্করাচার্য অর্থ করেছেন, জ্ঞান হচ্ছে শাস্ত্রজ্ঞান, অর্থাৎ পাণ্ডিত্য। আপনি কোনো শাস্ত্র পড়লেন, বেদ, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি পড়লেন, পড়ে তার মানে বুঝলেন, এই যে জ্ঞান, এটা হচ্ছে জ্ঞান। এখানে যেটা ভগবান বলছেন, শঙ্করাচার্য বলছেন, অর্থাৎ যে শাস্ত্রের জ্ঞান হলো জ্ঞান। আর বিজ্ঞান হচ্ছে স্বানুভব পূর্বকম, স্বানুভব সংযুক্তম। শঙ্করাচার্য বলছেন অনুভব সংযুক্ত যে জ্ঞান, অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান একটা আলাদা, আর সেই জ্ঞান যখন নিজের অনুভবে আসে, নিজে সাধনা করে যখন নিজে উপলব্ধি করে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে ভগবান এখানে বলছেন বিজ্ঞান। এটা শঙ্করাচার্য অর্থ করেছেন। তাহলে শাস্ত্রজ্ঞান এবং অনুভব পূর্বক যে জ্ঞান, এই জ্ঞান আমি তোমাকে এখন সম্পূর্ণরূপে বলবো, যেটা জানলে আমাকে আর কোনো কিছু জিনিস জানার বাকি থাকে না। অর্থাৎ ভগবান এই জানার বাকি থাকে না এটা করছে, আমরা ভগবানকে জানতে চাই মোক্ষের জন্য। পুরুষার্থ, পুরুষার্থ যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আছে, ভগবানকে আমরা জানতে চাই মোক্ষ লাভ করার জন্য। শঙ্করাচার্য বলছেন না পুনর্জ্ঞাতব্যম পুরুষার্থ সাধনম অবশিষ্যতে, অর্থাৎ পুরুষার্থ বলতে মোক্ষ, মোক্ষ পাওয়ার জন্য আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মোক্ষের সাধন, অর্থাৎ মোক্ষ যে উপায়ে লাভ করা যায়, যতগুলো উপায়ে লাভ করা যায়, তার কিছুই আর জানার অবশিষ্ট থাকে না। আমরা যদি এটা সাধারণভাবে এই অর্থে স্বীকার করতে পারি, আহ যদি আমরা একটু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে দেখি, কারণ এখানে জ্ঞান বিজ্ঞান এই শব্দ দুটো আছে। আমরা যদি কথামৃত পড়ি, সেখানে এই শব্দ দুটো বারবার এসেছে। ঠাকুর জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুটোকে একটু অন্যভাবে বলছেন, একটু নয়, পুরোপুরি অন্যভাবেই বলছেন। ঠাকুর জ্ঞান বলছেন যে নির্গুণ ব্রহ্মের যে জ্ঞান, তাকে জ্ঞান বলছেন। ঠাকুরের দৃষ্টান্ত আছে যে নেতি নেতি উপায়ে যখন আমরা ছাদে পৌঁছই বা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করি, সেটি হলো জ্ঞান। অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে জানা, যেটি অদ্বৈত বেদান্তের দ্বারা আমরা জানতে পারি। অদ্বৈত বেদান্তের যে নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাকে জানা, সেই জানা হলো জ্ঞান। আমরা যখন ছাদে উঠি, তখন এই ছাদ হচ্ছে সিঁড়ি নয়, ইট নয় প্রভৃতি বলে আমরা নেতি নেতি উপায়ে ছাদে উঠি। অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিতে যে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, সেটি হচ্ছে জ্ঞান। আর বিজ্ঞান কি? ঠাকুর বলছেন বিজ্ঞান হলো ভগবানকে, যে না, উদাহরণটা দিই। বিজ্ঞান হলো ছাদে পৌঁছে বিজ্ঞানী দেখে যে যে পদার্থ দিয়ে, যে বস্তু দিয়ে ছাদ তৈরি হয়েছে, সিঁড়িও সেই পদার্থ দিয়েই তৈরি হয়েছে, সেই বস্তু দিয়েই, চুন সুরকি ইট দিয়েই তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, নির্বিকল্প সমাধিতে যেই নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি করা যায়, সেই নির্গুণ ব্রহ্মই এই সমগ্র জগৎ হয়েছেন। এই যে জ্ঞান, এই জ্ঞানকে ভগবান বলছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন বিজ্ঞান। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কিছু হয়েছেন, এরই নাম বিজ্ঞান। তাহলে জ্ঞান হচ্ছে নির্গুণ ব্রহ্মের যে জ্ঞান, সেই হচ্ছে জ্ঞান। আর বিজ্ঞান হচ্ছে নির্গুণ ব্রহ্ম এই জগৎ হয়েছেন, সমস্ত কিছু হয়েছেন, এর নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। এই যে ঠাকুরের তত্ত্ব, এই তত্ত্ব অনেকে স্বীকার করে না। অনেকে বলে না, ঠাকুর শঙ্করাচার্য যেটা বলছেন সেই হিসেবেই ঠাকুর বলেছেন, জ্ঞান বিজ্ঞান দুটো ঠাকুরের আলাদা নয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে থেকে অনেকজন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী বৃন্দ, ভজনানন্দজি, বর্তমানে স্বামী মেধানন্দজি মহারাজ, এনারা বিজ্ঞান বেদান্ত বলে ঠাকুরের দর্শনকে একটি নতুন দর্শন বলতে চাইছেন। যাই হোক, আমরা যদি ঠাকুর শ্রী অরবিন্দের দিকে দেখি, তাহলে সেখানেও দেখব এই অরবিন্দ কিন্তু ঠাকুরের মতোই ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞান বলতে নির্গুণ ব্রহ্মের যে জ্ঞান, আর বিজ্ঞান বলতে
অরবিন্দের পথে যেটা ইন্টিগ্রাল জ্ঞান, অর্থাৎ সমন্বয়যুক্ত জ্ঞান, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা, সেই জ্ঞান। যাই হোক, এইভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, যেহেতু জ্ঞান এবং বিজ্ঞান এই দুটো শব্দ বিভিন্ন দর্শনে প্রাসঙ্গিক। এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুটো জেনে ভগবানকে যদি জানা যায়, তাহলে ভগবান সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা যায় বলে ভগবান এখানে বলছেন। আমরা এখানেই আমাদের আজকে মনন পর্ব শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।